Hi everyone, welcome to today's class. Yesterday we had discussed about finite verbs, finite clause, sentences, simple sentences, 4 kinds of simple sentences. Today we will discuss about declarative sentences. What is a declarative sentence? In a declarative sentence, the predicate part tells us something about the subject. It gives us statement. So, it is a sentence of statement. Declarative sentence रे predicate part टी यार subject विषय किछि स्टेटमेंट बा सूचना देइथाय। तेणु एहाको आमे स्टेटमेंट बा इनफॉर्मेटिव बा सूचनात्मक वाक्य बोली कहि पारे। तेबे आउ अन्य केते गुडे एग्जांपल्स देखिबा। लुक एट द अदर एग्जांपल्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। Cuttack is on the Mahanadi. The cuckoo sings in spring. Anil teaches us English grammar. The story appears very interesting. He is going to sell his car after Holi. The first 3 sentences are fact. प्रथम 3टी वाक्य सत्य घटना को वर्णना करुछि बा सत्य घटना विषय कहउछि। And the fourth sentence is about opinion. यहा एक मत जे स्टोरीटा इंटरेस्टिंग होबो बा होछि। In number 5th sentence is about intention. गोटे intention विषय कहउछि। These are all declarative sentences. So declarative sentences have different patterns. Declarative sentence रो ढांचा भिन्न भिन्न रहिछि। प्रथमे subject, then verb, then जो other words अछि verb, object, complement. सो एही एस्पेक्ट्स गुड़िक वाक्यर केउ जगह लगी पारियो से विषय आलोचना करिया। लुक एट द अदर एग्जांपल्स। द बॉय केम, द विंड ब्लोज, शी विल सेल अ कार, ही आंसर्ड द क्वेश्चंस, द पोस्टमैन गेव मी अ पार्सल, teacher taught us geography, the guide showed us the temple, the sky got dark, Mr. Das is a teacher, he looks seems appears worried, this flower smells sweet, this pillow feels soft, they found him dead, they elected Mr. Das president. This book made the author famous. The result proved him wrong. These are the patterns of declarative sentences. Subject verb SV, subject verb object SVO, subject verb object object SVOO, subject verb complement SVC, SVOC, subject verb object complement. All declarative sentences are of this pattern. ଏହି ଡିକ୍ଲେରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ଏହିଭଳି
ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ୟାଟର୍ନ ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେ ଡିକ୍ଲେରେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାହାର ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ହିଁ ଫର୍ମ ବା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି। ଶେଷରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଡିକ୍ଲେରେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଏବଂ 5 ପ୍ରକାରର ପ୍ୟାଟର୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ୟାଟର୍ନଟି ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ ଭର୍ବ ବା SV ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଇନଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ ଭର୍ବ ବସିଥାଏ। ଇନଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ ଭର୍ବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭର୍ବର କୌଣସି ଅବଜେକ୍ଟ ନଥାଏ। ଏଭଳି ପ୍ୟାଟର୍ନରେ କେବଳ ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ ଭର୍ବରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଯେମିତି ଦ ବୟ କେମ୍, ପିଲାଟି ଆସିଲା। ଦ ୱିଣ୍ଡ ବ୍ଲୋସ୍, these two sentences are complete sentences. And the next pattern is SVO pattern. SVO subject, verb ଏବଂ object। ଏଠାରେ ଭର୍ବଟି ଏକ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ ଭର୍ବ। ତେବେ ଆମେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ ଭର୍ବ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ଭର୍ବର ଅବଜେକ୍ଟ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ ଭର୍ବ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ଭର୍ବ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ମୋନୋଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ। ମୋନୋଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁ ଭର୍ବର ଗୋଟିଏ ଅବଜେକ୍ଟ ରହିଥାଏ ତାକୁ ମୋନୋଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଭର୍ବର ଦୁଇଟି ଅବଜେକ୍ଟ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଡାଇଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ ଭର୍ବ କହିପାରିବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ SVO ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅବଜେକ୍ଟ ରହିଛି। ଯେମିତି he answered the question, she will sell a car। ଏଠାରେ the question ଏବଂ ଏ କାରଟା ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ। ତେବେ ବାକ୍ୟରେ ଭର୍ବର ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭର୍ବକୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହୁମ୍। ଏଭଳି ଦୁଇଟି WH ୱାର୍ଡର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପଚାରିବା ତାର ଆନ୍ସର ଯାହା ଯଦି ଆସିବ ସେ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ। ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଏହି ଅବଜେକ୍ଟଟି ବସ୍ତୁବାଚକ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାହା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ। ଆମେ SVOO ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ତାହା ଦେଖିବା। ତୃତୀୟ ପ୍ୟାଟର୍ନ SVOO। ଏଠାରେ ଭର୍ବର ଦୁଇଟି ଅବଜେକ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଭର୍ବଟି ଏକ ଡାଇଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ ଭର୍ବ। ଯେପରି ଦ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଗେଭ୍ ମି ଅ ପାର୍ସଲ, ଦ ଟିଚର ଟଟ୍ ଅସ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଦ ଗାଇଡ୍ showed us the temple। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଦି ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଗେଭ୍ ମି ଅ ପାର୍ସଲ। ଏଠି ମି ଆଣ୍ଡ ଅ ପାର୍ସଲ ଦୁଇଟି ଅବଜେକ୍ଟ। ମି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ, ଅ ପାର୍ସଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ। ଦ ଟିଚର ଟଟ୍ ଅସ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି। ଏଠାରେ ଅସ୍ଟା ଯେହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ଏହା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ବସ୍ତୁବାଚକ ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ୟାଟର୍ନ SVC ସବଜେକ୍ଟ, ଭର୍ବ, କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଖିବା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଯାହା ବାକ୍ୟକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥାଏ ବା ଯାହା ବାକ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ ବା ଏହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପୂରକ। ଏହା ବିନା ବାକ୍ୟଟି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍। The sentence is incomplete without it, so it is called a complement। ସାଧାରଣତଃ ଏହା ବି ଭର୍ବ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ ପରେ ବସିଥାଏ। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭର୍ବ ଯଥା ଲୁକ୍ସ, ସିନ୍ସ, appears, smells, feels ଏଭଳିଆ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭର୍ବ ପରେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ, ଯାହା ବିନା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବି ଭର୍ବ, ବି ଟାଇପ୍ର ଭର୍ବ ଏବଂ ଲୁକ୍, ସିନ୍ସ, appear, smell, feel ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଭର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି ତାପରେ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଜେସ୍ ଲାଗିବ ତାହା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, କାରଣ ଏହା ବିନା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କହିବା। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ୟାଟର୍ନ SVOC ସବଜେକ୍ଟ, ଭର୍ବ, ଅବଜେକ୍ଟ ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଭର୍ବର ଅବଜେକ୍ଟ ରହିଥାଏ, ତାହା ସହିତ ଏହି ଅବଜେକ୍ଟକୁ ବା ସବଜେକ୍ଟକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଯାହା ବିନା ବାକ୍ୟଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ। ଦେ ଫାଉଣ୍ଡ ହିମ୍ ଡେଡ୍, ଦେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମିଷ୍ଟର ଦାସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ,
This book has made the author famous. The result proved him wrong. ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଫ୍ରେଜେସ୍ ରହିଛି ଡେଡ୍, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଫେମସ୍ ଆଣ୍ଡ ରଙ୍ଗ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବିନା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ। ସାଧାରଣତଃ ଏହିଭଳି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ। ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟଟି ସବଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ବା ସବଜେକ୍ଟକୁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛି ତେବେ ଏହାକୁ ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିବା। ଯଦି ଏହା ଅବଜେକ୍ଟକୁ ପୂରଣ କରିବ, ଅବଜେକ୍ଟର ବାହାର୍ତ୍ତକୁ ପୂରଣ କରିବ, ତେବେ ତାହାକୁ ଅବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କହିପାରିବା। ଦେ ଫାଉଣ୍ଡ ହିମ୍ ଡେଡ୍। ଏଠି ଡେଡ୍ କାହାକୁ ବୁଝେଇଲା ନା ହିମ୍, ତେଣୁ ହିମ୍ଟା ଯେହେତୁ ଅବଜେକ୍ଟ, ଏହା ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ। ଦେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମିଷ୍ଟର ଦାସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଯଦି ଏହା ସବଜେକ୍ଟକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏହାକୁ ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଇପାରନ୍ତା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ୟାଟର୍ନସ୍। ଡିକ୍ଲେରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର 5ଟି ପ୍ୟାଟର୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ରେଜେସ୍ର କିଛି ଅର୍ଥ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିବା ତାହା ଆଜି ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ। ଯଦି କୌଣସିଠାରେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।